اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری بھائیوں ساری بہنوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے بہترین اور بہت اچھا مال و دولت اور رزق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو آسمانوں سے ڈائریکٹ بھی اپنے بندوں کو کھانا دیا کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع اور واقعہ ہے یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس میں ایک ایسے دسترخواں کا ذکر ہے، اور یقیناً یہ ایسا دسترخواں کا واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا جس کو کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن سبحان اللہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور جس دسترخوان کا واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں تو دیکھیے اس دسترخوان پر خوراک کہاں سے آتی تھی، اور ایسا دسترخوان کہاں سجتا تھا، اور اس کے کھانے کیا کیا تھے، اور کیا کچھ ان کھانوں میں ہوتا تھا۔ تو یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو آج توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس واقعے کو سنیں اور اپنے دل کو دین و ایمان کی روشنی سے روشن کیجیے۔ یہ کون سا دسترخوان ہے؟ یہ آسمانی دسترخوان ہے، ایسا دسترخوان جس پر نعمتیں آسمانوں سے نازل ہوتی تھی، اور یہ آسمانی دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں تھا۔ تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا اپنے نبی سے کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا خدا یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواری کہنے لگے کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم بھی ہو جائے اور ہمارے دلوں کو قرار بھی آ جائے، اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں کہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے، اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے، اور کافر بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ بہرحال حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں اس طرح دعا مانگی۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے منو سلوہ اتارنے سے پہلے ایک قسم کی ایک کمٹمنٹ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لہذا چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے۔ اور یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ بیت الحرم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کھانا نازل ہوا، اور وہ دسترخوان جو فرشتے لے کر اترے اس میں تھا کیا؟ اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ اور یہاں پر ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمانوں سے زمین پر نازل ہوئے۔ اور بہت ساری روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر
गोश्त की बोटियां थी। दस्तरख्वां के इन सामानों को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी यानी आपके एक साथी शमून ने कहा, जो तमाम साथियों का सरदार था, कि ऐ रूहुल्लाह, ये दस्तरख्वां दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये ना तो दुनिया के खानों में से है ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी इजाद फरमाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब शिकन शेर होकर खाना खाओ और खबरदार इसमें किसी भी किस्म की खयानत मत करना और कल के लिए जखीरा बनाकर मत रखना, यानी कल के लिए इसमें से कुछ भी अलग करके ना रखना। मगर बनी इसराइल ने उसमें से भी खयानत की और कल के लिए कुछ खाना रख भी लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का इन लोगों पर ये अजाब आया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर जब दूसरे दिन सुबह हुई तो मसख होकर कुछ खंजीर और कुछ बंदर बन गए। तो ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के लिए मौत की दुआ की अल्लाह से। तो उस दुआ के या उस बददुआ के तीसरे दिन ये लोग मरकर इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए और किसी को ये भी मालूम नहीं हुआ कि उनकी लाशों को जमीन निगल गई। ये अल्लाह ने ऐसे लोगों को क्या कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अजीम शान वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरत मायदा में फरमाया है। याद रहे कि सूरह मायदा का नाम मायदा इसीलिए भी रखा गया। उसकी एक वजह यह भी बयान की जाती है कि मायदा दस्तरख्वां को कहते हैं। तो इसका तर्जुमा मैं बयान करता हूँ कि हजरत ईसा बिन मरियम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वां उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और हमें रिज़्क अता फरमा, और तो सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। और उसके बाद जो कुछ अल्लाह फरमाता है वो भी मैं आपको बयान कर दूं। इसका कमो पेश तर्जुमा ये बनता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बेशक मैं वो तुम पर उतारता हूँ, फिर उसके बाद जो तुम में से कुफर करेगा तो बेशक मैं उसे वो अजाब दूंगा कि सारे जहां में किसी को ना दूंगा। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, इस अजीबोगरीब आसमानी दस्तरख्वां का वाकया आपने सुना, लेकिन ऐसे वाक़े को सुनने के बाद हमें क्या सबक मिलता है? आपने देखा कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी करना ये किस कदर खौफनाक जुर्म है, क्योंकि जो कुछ नबी कहता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही कहता है। और देखिए कि इस गुनाह पर अल्लाह ताला ने कितनी कड़ी सजा फिर बनी इसराइल को दी। तो मेरे अजीज भाई बहनों बच्चों, देखिए हम भी किसी नबी की उम्मत है और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हम तक पहुंची है। तो हमें भी अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अहकाम पर, उन फरामीन पर अमल करना है। तो सच्ची मोहब्बत का तकाजा, अगर हम कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो जो उन्होंने अहकाम दिए उन पर तो अमल करना ही करना है, बल्कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, आशिक़े रसूल को तो उन सब पर भी अमल करना है। और देखिए कि जो इसमें सबसे बड़ी एक बात हमें पता चली कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में एक जुमला था कि जिस दिन दस्तरख्वां नाज़िल होगा वो दिन हमारी अगलों और पिछलियों के लिए ईद का दिन होगा, यानी जिस दिन अल्लाह ताला का कोई खास निशान जाहिर हो तो उस दिन खुशी मनाना, मुसरत व शादमानी का इजहार करके ईद मनाना, ये तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकद्दस तरीका है। और इसमें जो सबसे बड़ा हमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। अल्लाह ताला ने एक गुनाह के बदले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को खंजीर और बंदर बना दिया।
तो हम अपने गिरबानों में झांके कि हम क्या क्या गलतियां और क्या क्या गुनाह करते हैं सारा दिन सारी रात। और ये देखिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का कितना बड़ा फजल है कि जो फरिश्ते गुनाह लेकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के हाथों हमारा रिज़्क़ आसमान से नीचे उतारता है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर हमें फौरी सजा नहीं देता। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको अपनी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।